We'll talk about anything under the La sun. la 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 la. Anything under the sun, not anything under the So sun. I'll be better if you ask me some political questions. Okay. No, that we'll ask. Don't worry. I'll ask. How long I've been in politics? So, yeah, how long you been in politics? If you see, I was in politics from 1993. 1993, how old? I was just 25, I guess so. 25, 26. Okay. अन्त त्यति बेलासम्म कुन पार्टीमा? STF. I was like, I didn't know what politics was all होइन about. त्यति बेला एसटिएफ भर्खर आएको थियो 93, STF जन्मिँदै थियो नि भर्खर. ए So Biraj, Hise, all were there. ए So we all young people all went, like we needed a change. So we were all there together. From 1993 till 1999, I was in the STF government. Thereafter that, So I left. त्यति बेला when it first started off होइन 1993 when did के अरे चामलिङ लिभ उ थियो भण्डारी That was in 1993 itself. 1993 93 मा छोडेको नि. हुन डिसग्रन्टल त भइरहेको थियो पहिलेदेखि नि. But he was still there as a cabinet minister. He was a minister for industry that time. So that was a big परिवर्तन at that time नि Yes. Because if you see, there were a lot of books were written during those time. There's a book I just read that book called like Inside the Delay Kazi book. ए Where that time there was like Mr. Bhandari was Sangram was Bhandari. Yeah, Slogan yeah. thing. And the same thing is happening here for the last 25 years. त्यही हो STF is Chamling is STF. अनि No भोलिपछि एसएनपीपी इज No, we दिल्ली always- इज एसएनपीपी हुँदैन त्यस्तो भने Oh, we always believe in decentralized power, no? That's great yeah What we want is we want transparency in today's world because we cannot lie people because the social media is playing a role. Like if you lie, चाल पाइहाल्छ त किन ढाट्नु आज त्यसैमाथि हामी जनता चाहिँ we people for last 25 years we've been made fools. फेरि अर्को पार्टी आएर another government comes and does the same thing. What's the point of having a change? yeah Change we should have in like basic thing is we need transparency. Every citizen of Sikkim should know ki how much budget we are getting, what is our resources, what are the incomes that we are getting, and where is being spent. yeah It's basic necessity for every citizen to know. And I feel पहिला हाम्रो जमानामा कम्ती थियो because the exposure of the media थिएन, there was no phones, इन्टरनेटै त थिएन इन्टरनेटै थिएन. त्यसले गर्दाखेरि त्यो टाइममा त पर्चामा काम गर्थ्यो, डोर टु डोर वी हेभ टु गो. yeah जस्तो अक्करबट्टे र बरबट्टे जस्तो जग्गा थियो त्यस्तो जग्गामा हामी गएर क्याम्पेसिङ गरेको जग्गा हो नि. अहिले त्यो पर्दैन नि. किन आज हेर्नुहोस् त बिकज टाइम चेन्जेस टाइमको आधारमा सबै नानीदेखि बुढो पाकाको हातमा फोन छ आज yeah होइन. त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा वी वान्ट अल द नेताज द्याट कम खालि त्यो चौकीको लागि डोन्ट कम जस्ट टु लाइक for power only just to get power and to make money and to imagine dream of making buildings and buying cars. That's not yeah no I fully agree I mean त्यो that change जो परिवर्तन भन्छ I feel also it can start also in the political culture के हो एउटा हाम्रो एउटा particular we have a political culture अब I don't know whether you agree or don't agree त्यो the use of money during campaigning and election lot of money के हो and आजकल झन् बेसी पैसा people have and then they're spending more and more so with that also त्यो how किनभने एकखेप त्यो campaigning time if you spend money either people are giving you money or you spend your own money and when you come to power you're gambling होइन so at that time I'll get my money back अब with interest भनेर अब त्यो people go with that so do you feel अब त्यो electoral reform भन्छ नि like you know we can change the way that politics because you know I lived in Bhutanमा उनीहरूको अर्कै छ government gives the parties money to campaign it is audited उनीहरूले त्यो यस्तो यो नारा साराहरू लाउनु पाउँदैन देयर इज डिबेट अन टिभी देयर इज उनीहरूको त्यो अलिकति जग्गा केहरू पाउँछ देन दे हेभ द कम्युनिटी मिटिङ्सहरू अब त्यतिकै गरिदिएको छ सो हाम्रो पोलिटिक्स पनि अलिकति साह्रै परिवर्तन त आउनु पर्यो नि गति छाडा खालको पोलिटिक्स भएपछि चाहिँ इट्स अल्सो एफेक्टिङ आवर लाइफ्स नो हाम्रो एउटा सोसियल एउटा लाइफमा पनि अब त्यो के होला त्यो बेसी कट्टर भएर That's what need. This is what I have always been telling since I have took over as the president of Sikkim National People's Party from the 12th of October. देखि लिएर मैले के भन्दैछु मेरो कार्यकर्तादेखि लिएर नि कि आज हामी राजनीति केको लागि गर्दैछौँ हामी कूटनीति नगरौँ कूटनीति ओके द्याट मिन्स मतलब आफ्नो दाजुलाई आफ्नो काकालाई किन ढाँट्ने काम गर्ने
र गर्दाखेरि जुन चाहिँ पारा हाम्रो छ यो नाराबाजी जहिले पनि हेर्नुहोस् हाम्रो जतिजना कार्यकर्ताले नेताहरूले भाषण गरे अस्ति सिङतामतिर रानीपुरमा भाषण गरे हामी कसैलाई गाली गर्नेवाला छैनौँ हामी झन्डाको राजनीति गर्दैनौँ किन हाम्रोमा चोरेको पैसा छैन एउटा कुरा त्यो गाडी लिएर चाहिँ दिएर मान्छेलाई दिएर त्यो पैसाको त्यो चाहिँ गर्नु हाम्रो हुन्छ त्यसै पनि म चाहिँ 20 वर्ष भए विपक्षीमा बसेको द्याट्स फन्टास्टिक दिले किनभने त्यो गर्नु सक्यो भने नि अब इफ यु क्यान मेक द फ्याक्ट द्याट मेरो पैसा छैन द्याट इज आई एम प्राउड द्याट आई डोन्ट ह्याभ दिस डर्टी मनी क्या एन्ड आई विल फाइट अन क्लिन मनी यु माइट ह्याभ द मनी बट आई ह्याभ द ट्रुथ whatever भनेर त्यो पाराले I'm doing it with sincerity and honesty because this I owe this to this place भनेर मात्रै म गर्दैछु नि आज हेर्नुहोस् त्यसै त मलाई दोष धेरै खान्छ कि काजीको छोरा यसकोमा नपुग्दो के छ पैसा छ भने त्यसै आउँछ मान्छेले कमेन्ट गर्छ तर मलाई त्यसमा केही छैन किन मैले भन्छु नि जहिले मान्छेलाई भन्छु कि म काजीको सन्तानमा जन्मेको त म त एप्लिकेसन लिएर आएको होइन नि म त सायद पूर्व जन्ममा राम्रो काम गरेर म आज काजीको सन्तानमा जन्मियो म त्यसलाई भगवानलाई धेरै आभारी गर्छु तर आज मैले के काम गर्दैछु त्यो चाहिँ अब सिक्किमे जनताको समय आएको छ तपाईले मलाई पनि त तुलना गर्नुहोस् कि म त 20 वर्ष भयो विपक्षी बसेको 10 वर्ष त भयो पार्टी थामेर बसेको र पार्टी के गर्दैछ सिक्किमको हित र अधिकारको लागि लडाइँ गर्दैछु नि यु टकिङ अबाउट एसएनपीपी को एसएनपीपी यस So anyway, you say okay, like lately you became SNPP president, no? Like I want to ask also, Ki bhayo, you know, what is the reason that Biraj left? About your people maybe also want to wonder. They also maybe want to know if you want to talk about it. Like this like Biraj Dajo is my leader. Oh, he was the president. उहाँले SNPP छोडेर हाम्रो पार्टी जानुभयो उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत हो नि दिस इज डेमोक्रेसी द्याट्स व्हाट वी अलवेज बिलिभ इन डेमोक्रेसी So you have to start from the house. अब मैले बिराज सर किन छोडेको क्लिप गरेर फाइदा छैन अब उहाँको खुसी हो उहाँको आफ्नो उहाँ मभन्दा सिनियर हुन्छ बुद्धिजीवी हुन्छ उहाँले के कदम चाल्नुभयो सोचे सम्झेर गर्नुभयो होला मलाई यसमा केही But you don't know what that is about that is मलाई यसमा केही टिप्पणी गर्नु छैन मलाई किनभने मैले एकपल्ट उहाँलाई नेता मानेको एउटा पार्टी संस्थामा एउटा बसेपछि उहाँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट थियो र प्रेसिडेन्टको शिर उपर राखेर नि अब उहाँको खुसी हो यसमा मलाई टिप्पणी छैन भन्नु केही पनि But for you, like you are going to be in SNPP. Yes. अब राजनीतिका कुरा गर्नु पर्यो भने आज एसएनपीपी हामी यस्तो जङ्क्सनमा छौँ कि मान्छेले हामीलाई भन्दैछ नि अब तपाईँहरू एलाइन गर्नुपर्छ मिल्नुपर्छ भन्दैछ अब मिल्नु पर्ने कुरा छ मिल्नुला नि एक दिन आउँला समय आउँला जुन दिन खोला आउँछ त्यो दिन जुत्ता मोजा खोलौँला होइन किनभने अहिले आई अल्सो रिगार्डिङ एसएनपीपी अब के भन्नु आई भोटेड फर यु गाइज अल्सो यु नो सो एन्ड फर मी एसएनपीपी इज अ पार्टी कस्तो भने अब एउटा थामेर बसेको के लाइक देयर इस्युज अबाउट विच आर ड्यू टु लाइक लोकल सिक्किमिज सो एसएनपीपीले त्यो थामेर नै बसिरहेको छ सो आई वुड बी भेरी डिसअपोइन्टेड आई वुड बी वाचिङ भेरी क्लोजली हु यु वेन्ट इन्टु कोअलिसन विथ होइन अब त्यो विचार र त्यो मुद्दा मिलेर अब यु नो इफ यु गो टुगेदर ठिकै छ यु नो But if it's again like for the sake of power and you align with somebody who has contradictory, that's what I feel about Amro politics. You just get together, ideology now mili kani you get together to form the number. Sometimes there are other pressing matters which are bigger than that. That alliance, who you go into alliance with, it has to be very considered decision. Exactly. This is what we always stand clear. And we are not SNPP are not going to compromise in our core issues. त्यो कोर इस्युमा त हामी कम्प्रोमाइज गर्दै गर्दैन कम्प्रोमाइज इस्यु गर्ने भए त चामलिङकोमा जान्थ्यो होला नि ल ओके दिले यो टकिङ अबाउट कोर इस्युज नो सो त्यो हामीलाई अलिकति भनिदिनुहोस् त के अरे फ्रम योर साइड अब सिम्पल भाषामा अब हामीले इफ यु हेभ टक अबाउट कोर इस्युज मिन्स प्लिज डोन्ट डाइल्युट आर्टिकल 371 एफ अफ द कन्स्टिट्युसन आज हर जग्गामा एभ्रिवेयर दे आर ट्राइङ टु डाइल्युट अस यु टक अबाउट इन्क्रिजिङ अफ 32 to 40 सीट Is it not dilution? This is a question I'm asking to the civil society here. के तपाईहरुलाई चाहेको छ 40 सर बनाउनु आज त्यसै 32 सर बेसी छ No, that is a dilution of 371F. तर त्यसले 371F अब I have also अलिकति थोर भयो कि त्यो 371F छ एउटा एकपट्टि हैन and एकपट्टि is the Indian constitution and sometimes they are not they are saying different things हैन so अब यो LTC को इस्युमा reservation is based on your being ST, scheduled tribe, no? According to 371F, your reservation is based on being BL. For me, it's very clear. Very clear. It's clear. So 371 phones in, you're saying BL ko seat ho, you know.
if it's going to be looking from the Indian constitution, then it's going to be for tribals. So, abo त्यसमा what do you feel, you know, like about this? लिम्बू तामाङको इस्यु त यस्तो थियो नि, तपाईले यो त 2004 को इफ यु सी द मैनिफेस्टो अफ द गभर्नमेन्ट, Yeah. ही सेड दैट ही विल गिभ लिम्बू तामाङ सिट दिन्छु भने त उहाँले भन्नु भएको हो नि, त दिनु सक्थे त। जुन चाहिँ मिस्टर एके श्रीवास्तव जो आज यहाँ सिक्किमको चिफ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, when he was joint secretary home, he had written a letter to the government of Sikkim stating that why don't you give from the 17 seat, which is not a very difficult task because Limbu Tamang consists of only 15 to 16% of the population. But don't you think as soon as you talk about giving seat to Limbu Tamang, it is already going against 371F? Exactly. अब यसमा नि अब सरकारले त भन्दैछ यो कुराहरु। अब हेर्नुस् है, अब सरकारले लिम्बू तामाङ ट्राइबल घोषित गर्यो, यसमा हामीलाई विरोध गर्नु छ, तर यस्तो हेर्नु भयो भने हामी सिक्किमको जनता किन ट्राइबल हुनु पर्यो? त्यसैले हामी त डिस्टिंक्ट आइडेन्टिटी हो त। आज यहाँको सिक्किमको लिम्बू तामाङ र बहिरको लिम्बू तामाङ ट्राइबल भन्दा बराबरको तुलनामा आयो। हाम्रो यहाँको लिम्बू तामाङ दाजुभाइले बहिरको लिम्बू तामाङसँग कम्पिट गर्न सक्छ? त्यसैले हामी त डिस्टिंक्ट आइडेन्टिटी हो नि, हामी त राजाको प्रजा भएर भारतको सरकार भारतको अंग हिस्सा भएको हो नि। त्यसै कारणले गर्दा हामीले इन्कम ट्याक्स पनि छुट पाएको छ नि। यु सी द इन्कम ट्याक्सको न्यू कोड अफ म्यानुअल हेर्नुहोस्, 26AAA मा हामीलाई इन्कम ट्याक्सको छुट छ सिक्किम सब्जेक्ट्स। तर म यो भन्छु फेरि एसएनपीपी को अर्को छ फेरि दृष्टिकोणमा, सिक्किममै इन्कम ट्याक्स लाग्नु हुँदैन नि। यहाँ के भइरहेको छ भने जसको सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर छ त उसको स्वास्नीको सिक्किम सब्जेक्ट छैन, त त्यसलाई लाग्दैछ त इन्कम ट्याक्सको नोटिस आउँदैछ, त्यो त अन्याय होइन र? इट्स लाइक त्यसै कारणले गर्दा सिक्किमको इन्कम, वेन देयर इज नो इन्कम, what income do we have? The day the central government stop giving us fund, we are all dead. होइन? त्यसको मतलब फेरि यो होइन भारत सरकारले कि they take advantage of the situation. नभए त SNPP will be talking again, revert back to 35th amendment. त्यो अहिले मलाई कुरा छुनु छैन। I know. So I know. Just now you are saying that Delhi government is playing some politics खालके। दिल्ली गभर्नमेन्टलाई म ब्लेम गर्दिनँ यो कुरामा, फेरि यो त हाम्रो सरकारलाई ब्लेम गर्छु नि। सरकारले जब you're talking about the seat reservation. No, I'm talking about the income tax इस्युमा। Okay. यो गल्ती त हाम्रो सरकारबाट आएको नि, बुद्धिजीवीबाट भएको छ नि गल्ती। लेखापढीमा गर्नुपर्ने थियो भारत सरकारलाई कि हाम्रो त फ्याक्ट कुरा बताउनु पर्ने थियो नि यहाँ। Dil, I won't understand this. I haven't understood कि सिक्किमको मान्छेलाई चाहिँ किन इन्कम ट्याक्स exemption दिएको? What's the reason? अब what is why should we exactly अब यहाँ कुरा आउँछ, यदि भारत सरकार भरि भारतको अंग हिस्सामा युनियन टेरिटोरिज अब स्टेटमा इन्कम ट्याक्स छ हैन, तर सिक्किममा किन छैन भने तपाईको हेर्नुस् एग्रीमेन्ट हेर्नुस् त, तपाई आर्टिकल 371F हेर्नुस्, 26 अप्रिल 1975 टु 26 अप्रिल 1977 त्यो भित्रमा तपाईले लाउनु सकेको भए लाउनु सक्थे नि। कुड हैव इम्प्लिमेन्टेड इन्कम ट्याक्स, वी कुड हैव सेड नो, के विरोध गर्न सक्ने थिएन। बट यु डिडन्ट पुट, knowing the situation of that time सिक्किममा इन्कमै छैन त हाम्रो त के इन्कम ट्याक्स लाउने, त्यसैले देश लानु, अझै देश लगेर हाम्रो पैसा पनि लाने, त्यो त भएन नि। सरल हिसाबमा लाटा हिसाबमा बुझाउनु पर्यो खण्डमा यो हो। Okay, so now how many years have passed? About 40. 2.5 decades भयो म विपक्षी होइन सिक्किम इन्डिया भएको। अब तपाईँ 1975 देखि लिएर अहिले गन्ती गर्नुहोस्, अब अम्ली बचाउने 25 plus 20, almost more than 40 years. 45 भइसक्यो। 40 years भयो। यहाँ त के भयो भने हाम्रो यहाँनिर जतिजना पोलिटिसियनहरू छ नि, यहाँ के भइरहेछ भने अरे बाबा चामलिङले टिकट दियो त्यो मान्छे जितिहाल्छ, उसलाई मतलब छैन आर्टिकल 371F के हो। यहाँ त खालि व्यक्ति पूजा हुँदैछ नि। यहाँ त क्यालिबर भएको जो बोल्नु सक्ने मान्छेलाई साइडलाइन गरिहाल्छ। होइन, बट एउटा यो नयाँ कुरा निस्केको छ होइन, विच इज फर मी गेम चेन्जर आई फिल पोलिटिकली अल्सो। लास्ट इलेक्सन अल्सो इन इन्डिकेसन इज इन्टरनेट एन्ड सोसियल मिडिया। अहिले त्यसले गर्दाखेरि you can't get away with too much of bullshit, you know. Exactly. So you I hope this government realizes this. For more than the opposition to realize. Government is realizing. That's why they have a army of internet workers. About all political parties now, they have they're also on the internet in a big way. Yes. So त्यहाँ पनि त अब लडाई त हुँदैछ, but then you get much more information and
एउटा खुल्ला पाराले अब Debate हुनु पर्यो यस्तो नि। पाराले हामी बोलेर आई क्यान अपलोड इट अन द इन्टरनेट यस हजुर अब यस्तो पारा नि तपाईँको यस्तै पारा यसरी ओपन पारा अनि पार्टी आफ्नो पार्टीको जस्तो आज ठुल्ठुलो पार्टीको पनि आउँछ त्यसै पारा एसडिएफको पनि आउनुपर्छ एसकेएमको पनि आएर चाहिँ एउटा डिबेटमा सिक्किमलाई बनाउने काम हो नि गर्नु हो नि हो नि यहाँ चाहिँ इगो छ नि हाम्रो त यहाँ त फेरि के छ बुढोले रिसाउँछ अब एसकेएमको कोही आउँदैन किन बुढोको पर्मिसन माग्छ अब आउने बित्तिकै डिबेट गर्नु थाल्छ डिबेटमा फेस गर्दैन यो प्रब्लम भइरहेछ नि सर No, that's very true. Sometimes as an individual you might have many ideas, but once you belong to a party or you're a spokes, then you have to also talk the party line. You have to talk the party line. So that also becomes indisciplinary and all that. So I can understand the difficulty. You are the president. Whatever you say is the party line. So at the moment it's no. Like even that. before when I was not a party president, when I was just a ordinary like worker, yeah, true. I was very like open with what I had to say because you're very clear about what your what I stand for. Ideology bhanu Yes. हैन so we let's get back to the SNPP को मुद्दा core issue 371F protection of 371F हैन okay then त्यसमै सिक्किम सब्जेक्टहरुको कुरा आइहाल्यो सबै आइहाल्यो नि त्यसमा त यसो सिक्किम फर सिक्किम इज फर्स्ट simple हाम्रो त यसो बेसिक कुरा किन घुमाइरहने so what does that actually mean bhana in your words like because that's your main thing होइन the first time आज हामी कसैलाई विरोध गरेको त होइन है यसमा चाहिँ वी हेभ टु बी भेरी क्लियर अबाउट व्हाट वी आर सेइङ वी आर सेइङ कि हाम्रो जति सिक्किम छ सिक्किमिस जति छ उहाँहरूले जे पाउनै पर्ने सहुलियत त्यो पाउनु पर्यो नि हामी त अर्कोको के पाउँछ म भन्नु छैन तर हाम्रो के अधिकार हामी त भारत सरकारसँग कुरा गर्दैछौँ नि यो त यहाँ त हामी कोही इन्फ्लुएन्ससँग कोही आएर रिसाउनु छैन हामी उहाँहरूसँग आउनु पाउँछ किनकि डेमोक्रेसी हो जुनै राज्यबाट यता ट्रेड गर्नु पाउँछ आउनु पाउँछ तर आफ्नो आफ्नो राज्यको आफ्नो आफ्नो त्यो स्ट्यान्ड छ नि त्यही हिसाबले हामी चाहिँ काम गरौँ न कसैलाई मन दुखाउनु छैन यहाँ बट सिक्किमको के अधिकार लाग्छ त्यो अधिकार हक माग्नु त पाएँ नि मैले म अर्काको हक माग्नु छैन नि so that is enshrined in 371F if we just follow that then yes everything is अब fine हेर्नुहोस् न यहाँ रिसेन्टली लास्ट इयर मात्रै हो company act उडाएको थियो this is illegal yeah so anything that has to be done it should have been done in the 2 years 1977 को नव गर्यो त्यो पछि चाहिँ अहिले जो छ it's frozen in time is that this what I so त्यो पनि हामीले चेन्ज गर्न पाउँदैन because laws are meant to be amended in time it is permanent हो नि article is not like article 370 article 371F of the constitution हेर्नु भयो भने चाहिँ permanent हो नि त्यही माथि तपाईको अझै यहाँनिर अलिकति घोटाला भएको छ के भन्नुहोस् त इज जब शरण सिंह वाज अ मिनिस्टर फरेन अफेयर को मिनिस्टर उनीहरूले के भनेको छ उहाँले दिस एडमे एग्रिमेन्ट इज नट इरिभर्सिबल विथ अर विदाउट द छोगेल भनेर भनेको कुरा चाहिँ के हो इट मे इज नट एडमिसिबल जुन चाहिँ हाम्रो आर्टिकल 371F जो बनाए इट इज जुन चाहिँ 35th एमेन्डमेन्ट खास 35th एमेन्डमेन्ट कुरा गर्दैछु म चाहिँ 35th एमेन्डमेन्ट इज नट इरिभर्सिबल तर जब जनता इमर्जेन्सी आयो हाम्रो त 35th कि वी बिकेम 22nd स्टेट पहिला त हामी त एसोसिएट थिए नि 7 महिनासम्म त र म यो अपिल गर्छु कि सबै अब यो सरकार जो पनि आउँछ सरकारमा क्लास 8 र 9 चाहिँमा स्कुलमा चाहिँ हाम्रो सिक्किम हिस्ट्री त पढाउनु पर्यो नि किन हामी अकबर पढ्छौँ बिरबल पढ्छौँ Delay Sikkim history, if you really have to learn Sikkim history, recently, I don't know whether you saw or not, the raw leleheko, that Sidhu. Yeah, I just got the book just now. In that, what they have said about Sikkim history of Sikkim is the history of deceit. So, that time, Indira Gandhi wanted to have more influence on the Chogyal. That was the only thing. Chogyal was aligati talking about Darjeeling and they wanted to be in the UN and all that. So she didn't want that. So Chogyal kasari control ma ल्याउनु भनेर she asked her raw त्यति बेला just formed by this guy called Cow, Kashmiri guy. उसले चाहिँ हुन्छ give me 2 weeks I'll get back to you भनेर. So he had a raw agent in some Banerjee भन्ने मान्छे in Calcutta. उसलाई बोलाएर म मेरो एउटा मान्छे पठाउँदैछु साइगल के भनेछ एकजना बिफोर दिस सिद्धु देयर वाज अ सिक्किम गाइ सरदारजी नै हो सो उसँग कुरा गरेर गेट ब्याक उनीहरू 2 of them they came back before 2 weeks in 12 days they came back किताबमा लेख्छ यो चीज that they said that okay it's not only the Chogyals in 2 years time we will have Sikkim be part of India they didn't want that
So these guys got a shock. They said, "Arey, हुन सक्छ यो कस्तो?" Yeah, because they came back. They did the study and a political situation के हुँदैछ अलिअलि अब त्यो that thing was happening, no. 73 there that political revolution like Andolan and all that was happening over there. So they could see that, how they could choreograph that thing. So त्यो भन्यो, then they told Indira Gandhi, and this fact, okay, let's do that. This fact was only known by these 4 people, Indira Gandhi, Rocco Chief, even like the foreign minister, they didn't know about it. These are these raw people who had their own guys also. There are 2 more like local people they recruited, and Delay Kazi. That's what they say in the book. Delay Kazi पहिला देखि नै थाहा थियो अरे कि the whole this is going to end in Sikkim becoming part of India. This is the story, backstory now is coming back after 40 years. It was known now, fact. Yeah, it's a known fact. But Indian history, you say, okay, Indian history पढाउनु पर्छ भन्ने नि, like I'm not Indian history, Sikkimese history. This is Sikkimese history. So यो यस्तो खालको चीजहरु टेक्स्ट बुकमा जान्छ होला हैन. अब त्यस यस्तो नि, अब जुन चाहिँ रेलेभेन्ट कुराहरु, that's what we need intellectual people to do the job, no. अब स्कलरले लेखन यो मैले भनेको we don't have to go back 75 देखि अहिलेसम्मको त लेख दिउ न. त्यो लेख्दा चाहिँ हुन्छ हैन. But like you're turning a blind lot of books have been written about to the Sikkim, big part of Sikkim ni. You've seen lot of books written by Sikkim that also recently asked the Karma Topden Saab late MPP. I met Sunan the other day. I just asked, why did you use the word annexation? So then half of Sikkim society use the word annexation. Some other people use merger. We have been like हामी जुन चाहिँ हिसाबमा त्यो टाइममा बढ्दै थियो, वी आर यङ स्मल बोइज नि. अब हामी देख्दैछौँ पढ्दै जाँदा हेर्दै जाँदा त अरे हामी त पहिला एसोसिएट स्टेट थियो रहेछ, 22nd स्टेट भइगयो हामी. त्यहाँदेखि त आयो 300 का धारा. हाउ डिड 371 हैव कम टु द कन्स्टिट्युसन? त्यति हिस्ट्री त बुझ्नु न हाम्रो नेताले, जनताले बुझ्नु परेन नि यो त. यु थिंक दैट अहिलेको नेताले बुझेको छैन यो कुरा? अब बुझेको भए त हाम्रो यो के भन्छ यो कम्पनी एक्ट नउड्ने थियो होला, यत्रो थुप्रो हाइडल प्रोजेक्ट नआउने थियो होला, यत्रो थुप्रो फार्मास्युटिकल कम्पनी नआउने थियो होला नि. आउनु त पर्छ. आइएम नट अगेन्स्ट डेभलपमेन्ट. फेरि भन्छ फेरि कतिले डेभलपमेन्टको अगेन्स्टमा गयो भने होइन नि बाबा, यो डेभलपमेन्टको यो 50वटा दबाई फ्याक्ट्री छ हाम्रो सिक्किममा, तर सिक्किमे जनताले के पायो? क्वेसन चाहिँ त्यो हो नि. किन म त जनता हो नि, पहिला म जनता हो, त्यसको बाद म त प्रेसिडेन्ट अफ द पार्टी हो नि. हामीले यहाँनिर सरकारलाई यो दरखास्त चलाउँदैछौँ कि तपाईँले दबाई 50वटा दबाई फ्याक्ट्री छ, त्यहाँबाट हाम्रो सिक्किमे जनतालाई दबाई फ्री किन दिँदैन? हो नि, यो त हाम्रो अधिकार लाग्छ नि. फ्री पावर पाउनु पर्ने हामीले. त्यहीमा मैले भनेको छु, त्यो मैले पुरा डिटेल दिएको छु कि अस्ति मैले भाषण गरेँ कि हामीले पाउने 12% त्यो हिसाबले देऊ न. तर हामीलाई त फ्री त टाढै कुरा, यहाँ त कमर्सियल रेट लगाइरहेको छ हामीलाई. बडा दुःख लाग्छ. फेरि त्यो पनि लाइट हुँदैन है. आज ब्याङ्कमा बत्ती छैन, आज एमजी मार्कमा, अनि काम कहाँ हुन्छ? Okay, politics को अझै कुराकानी. Okay, anyway, we'll move to some other things. Lighter. I feel lighter भन्दाखेरि पनि lighter नै हो. But for me, it's also has to do with Sikkimese society, future. You were one of the first people. Nowadays, a lot of people have intermarriage with different ethnic group. Ratna was your girlfriend from college only, no? School. School, but so, and you and Ratna eventually got married, had children, have a family. So at that time, was it? That was in 1990. So त्यति बेला उति थियो, like was there a social, was there an acceptable thing like to have? त्यति बेला अलिक साह्रो पर्यो कि? होइन. अब म त्यसै पनि काजीको जेठा छोरा नाति हो, त्यो एन्ड डाडुल काजीको म जेठा नाति. यता फेरि हाम्रो मेरो श्रीमती रत्नाको बुवा पनि राईबहादुर रमरिनाकबाट काजी फ्यामिली थियो. अब एउटा कुरा, इन्टरकास्ट म्यारेज चाहिँ फेरि फर्स्ट इन माई फ्यामिली भएको कि अलिकति टेन्सन त थियो, अलिकति हुन्छ. अब त्यो चाहिँ आफैले मनाउनु चाहनु पर्यो, गर्नु पर्यो. किनभने बिहा त भाग्यले हुन्छ, रेखा भनेर हुँदैन रहेछ, भइहाल्यो मेरो चाहिँ त्यसरी त्यो टाइममा. त्यही त साथीभाइहरूले धेरै हेल्प गर्यो. त्यही त हामी त्यो टाइममा फेरि अचम्म थियो, कहिले हो अचम्म है. अहिले त जातको कुरा बेसी बढ्यो नि, त्यो टाइममा साह्रो जात थिएन सर. त्यो टाइममा त नेपाली दसैँ भोटे दसैँ थियो. नेपाली दसैँ भने हामी कति स्यालरोटी खानु र आलु खानु तर्सिन्थ्यो भने नि, त्यसै बेला भोटे दसैँमा ग्यारी त्यो एउटा कल्चर थियो. त्यसले गर्दा साह्रो डिफिकल्ट थिएन है. And people were अलिकति Sikkimese
कम्ती थियो नि कल्चर इटसेल्फ एका दुसरालाई के हो त्यो अर्कोको खुट्टामा नटेकौँ अलिकति पिपल आर क्वाइट कन्सिडरेट एन्ड व्हाट यु से लाइक काइन्ड टुवर्ड्स इच अदर पहिलाको जमानामा आई फिल अहिलेको यो त 1994 जब स्टेट गभर्मेन्ट आयो त्यहाँनिर मात्रै यो जातको कुरा बेसी बढ्यो नि त्यो मण्डल कमिसन फलो गरेर हो यस बीपी सिंहले जो मण्डल कमिसन दिएको थियो त्यो त मिस्टर भण्डारी टाइममा त भण्डारी साहब चिफ मिनिस्टर हुँदा त उसले इम्प्लिमेन्ट गरेन उसले डोराउन थाल्यो किनभने एउटा सिक्किम चाहिँ एउटा 3 सूत्रमा बाँडेको त्यो बीपी सिंहको ओबीसी को त्यो मण्डल कमिसन त एट व्हाट खासमा नट इन सिक्किम तर नेसनलमा चाहिँ कुन सालमा आएको अनि उसले त्यो बीपी सिंहले त अब त्यो 1993 मा आएको नि 1993 Okay, so that we adopted in a big way. Maybe it's a big mistake that we made by because even for me, no, before that it was your Sikkimese or was Nepali Sikkimese. अनि पुरानो व्यापारी दाजुभाइ You remember we used to have old friends? Yeah. उनीहरूको लड्डु खान मजा आउँथ्यो त पुरी आलुपुरी कस्तो पराठा हलुवा सो यो सबै हरायो नि हाम्रो त विचार पुरानो हेर्नुहोस् त साथीभाइ मेरो यहाँ काम पाउँदैन विचार दे आर अल सेटल्ड इन सिलगढी टुडे दुःख लाग्छ नि यो कुराहरू त सो त्यो लट अफ द्याट हेज टु डु अल्सो विथ पपुलेसन इन्फ्लक्स न एउटा कथा भन्छु है तपाईँलाई म जब मैले बिहा गरेँ जब रत्नसा बिहा गरेँ अब एकजना छोरा छ मेरो एउटा छोरी छ होइन छोरी छ र अब जुन चाहिँ यो एकदमै 94 मा आएर एकदमै जातको कुरा बेसी बढ्यो जोगीले देख्दा भैँसीले देख्दा जोगीले डर जस्तो सिचुएसन भएको थियो त्यति बेला तेज थापा लयर छ हाम्रो चिन्नुहुन्छ होला तपाईँले तेज थापा र म बसेँ उहाँ पनि इन्टरकास्ट म्यारेज गरेको अब इन्टरकास्ट म्यारेज एसोसिएसन खोल्नुपर्छ भनेर सिरियस थियो कुरा चाहिँ हामीले गएर मुख्यमन्त्री चामलिङ साहबलाई भेटेँ है भेट्दाखेरि चामलिङ साहबले एकदम राम्रो गर्नुपर्छ भने हामीले मेमोरेन्डम आर्टिकल सबै बनाए विचार तेज थापाले बनाउनु भएको यो कुरा चाहिँ गएको त्यो फाइल हराए अहिलेसम्म टेम्बर एसोसिएसन रेडिसन के भन्छ इन्टरकास्ट म्यारेज टेम्बर एसोसिएसन अहिले मेम्बरसिप पुरा हुने थियो अब टेम्बर पार्टी खोल्दा पनि हुने होइन बट वी डिड इट बिकज वी वान्टेड टु सेभ सिक्किम नि अझ बेसिकली हेर्नुभयो नि यो जातको कुरा नबढ्ने थियो नि त्यति बेला सो यो दिले जस्ट क्युरियस हैन अब किल्प इज अ फुटबलर नाउमी इज फिनिश आई थिंक शी फिनिश्ड हर मास्टर्स शी इज डुइङ अ मास्टर्स सो यो किड्स हाउ डिड दे फील अबाउट दिस पहिलाको ओपिनियन पहिला चाहिँ निकै छुटेकै हुन्थ्यो यु नो लाइक अब धुन्दै नै हुन्थ्यो nowadays I don't know the new generation you have a first hand experience हैन like for these kids who are half Newar half lepcha या काजी भनौँ होइन त्यसै हेरेर त हाम्रो साह्रो डिफ्रेन्स हुँदैन किनभने हेर्नुहोस् यता हाम्रो लसुङमा छोराछोरी यता भइहाल्छ दसैँमा हामी टिका लगाउन आउँछौँ यस्तो हुनुपर्ने मान्छे भने चाहिँ फ्लेक्सिबल भएर चाहिँ काम गरेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ अब वाइ बी इगो वाइ हेभ इगो यसमा चाहिँ के भन्छु भने म चाहिँ सबजना दसैँ हो चाडबाडमा मिलाउ न चाडबाड हो मजा गर्ने छ त्यसमा किन मेरो जातले मिल्दैन मेरो धर्मले मिल्दैन त्यस्तो भन्नु भएन नि यहाँ त सो दुईजनाले दुईटै धर्म मान्छ दुईटै मान्छ के मान्दैन के त मान्दैन के सबै मान्छौँ हामी त फेरि पण्डित पनि पढाएर आएको छु मेरो घरमा लामा पनि पढाएर आएको छु द्याट्स गुड फर मी अल्सो सेम थिङ यो लाइक आइदर all religions or no religion yeah otherwise a religion म आर्ट अफ लिभिङ को मैले कोर्स गरेको एडभान्स बेसिक कोर्स गरे 7 खेप 8 खेप गरे एडभान्स कोर्स त 3-4 खेप गरे मैले सो आई एम लिभिङ विथ लाइक पोलिसीज अफ हाम्रो श्री रवि शंकर गुरुजीको आदेश सो व्हेन डिड यु स्टार्ट भयो निकै 10-12 वर्ष त भयो होला गरेको यो टाइममा रवि के रे आर्ट अफ लिभिङ हैन हजुर डु यु रिमेम्बर दोस 5 थिंग्स या one of the that's really live in the present moment don't be football in other people's opinion opposite value complements each other live in the present moment live in bhanisakyo don't see intention in other people's mistake and this moment was inevitable those 5 things म चाहिँ यो इम्प्लाई गर्छु जे पनि गर्दैछु म आई एम गिभिङ मा 100% आज म राजनीतिक गर्दैछु त कूटनीति गरेको छैन मैले चाहिँ राजनीतिक त नीति पो ठिक राख्नु पर्यो त या नीति इज एभ्रिथिङ आई मिन लाइक इन्टेन्सन भनेको हैन त्यो चाहिँ ठिक हुनु पर्यो इन्टेन्सन ठिक छैन भने त यहाँबाट आउनु पर्यो नि द्याट्स व्हाट आई फिल के लाइक अहिलेको पोलिटिक्स समटाइम्स अब के भन्छ अन्त के खासमा त्यो यु नो द्याट जोतेको यो जोतेको भन्ने शब्द के लाइक आई डोन्ट नो वेदर एज फार एज आई रिमेम्बर के हामी सानो हुँदाखेरि वी डिडन्ट कम अक्रस दिस वर्ड नो जोतेको एन्ड देन अहिले चाहिँ जोतेको इज अ भेरी कमन वर्ड
के सबले जोत्दैछ नि यहाँ And for me, the language is an indication of also society. Kyo? So that jotne culture has come into our culture. अब मुख्यमन्त्री आफैले जोत्दैछ नि यहाँ त he is contradicting his own sentence every time हेर त्यसै पनि 1994 सरकार आउने बित्तिकै he was called government withdrawal government 1970? 1994 मा आउने बित्तिकै when he came to government Yeah, what do you mean by withdrawal government? withdrawal जे पनि भन्थ्यो उले लेखे नोटिफिकेसन निस्किँदा फेरि 2 दिनमा फेरि नोटिफिकेसन विथड्र गरिहाल्थ्यो त्यति बेला अलिक कलिलो थियो होला अब like they didn't know how to कलिलो भयो नि तर अहिले पनि त्यही काम गर्दैछ नि उहाँ त यहाँ मात्र होइन नि जनताको अगाडि मात्रै ढाँटेको छैन नि उहाँले त विधानसभा त इज अ प्लेस वेयर इज लाइक इफ यु सी इट्स लाइक अ मन्दिर गुम्बा गिर्जा जस्तो हो नि वेयर यु डोन्ट लाई यु टेक अ ओथ देयर के ढाँटे त विधानसभा नो मोर एक्सटेन्सन भनेर भन्नुभयो उहाँले त्यहाँ त अहिले एक्सटेन्सन भएको छ त त्यो त भएन नि अनि त्यो त मैले अस्ति भाषण गरेँ सिङताममा तपाईँले चाहिँ एक्सपायरी डेटको दबाई खानुहुन्छ अन्त यो त हामीले एक्सपायरी डेटको दबाई खाएको अफिसर त रिटायर भएको देऊ न उसको पनि नाता नाति चाहिँ खेलोस् न यहाँ त राम्रो राम्रो केटा नानीहरू आउनु पर्यो बुद्धिजीवी न्यू टेक्नोलोजी निस्किसक्यो त्यो एक्सटेन्सनको कारण चाहिँ के हो आफ्नो मान्छे चेपेको के गरेको अब व्हाट इज द रिजन फर एक्सटेन्सन नो आई सी दिस वे फेरि अब बुढोले यङ नानीहरूको आइडिया मिल्दैन कि वेफले नमिलेर कि बुढोकै अब ओल्ड स्कुल अफ थट भएर पनि होला नभए त नयाँ नयाँ युवा भाइ बहिनीहरूले चान्स दिनु पर्दैन बिकज दे कम अप विथ डिफरेन्ट आइडियाज एन्ड दे आर भेरी इन्टेलिजेन्ट दे आर भेरी इन्टेलिजेन्ट आज माई सन अलवेज टेल्स मी नो ही वाज इन कोडेकनल पढ्यो आयो यु वान्टेड टु बिकम अ फुटबलर त्यो टाइममा फेरि एउटा कुरा साह्रो थियो त्यो टाइममा फेरि के हुन्छ मेरो छोरा चाहिँ फुटबलर हुन्छ भन्यो हो अब मामाहरू कागज सबले भन्छ कि फुटबल गरेर के खान पुग्छ पढे मात्रै हुन्छ भने तर पनि आए नो फुट डाउन बनायो भने त्यो फुटबल हुन्छ भन्यो कोडेकेनल कहाँ जानुपर्ने खोज अब खोजेर चाहिँ हामी बार्सिलोना गयो पहिला त्यहाँ ट्रायल दियो त्यहाँ पाएको थियो उहाँले तर अब भिजा नभएकोले गर्दाखेरि स्पेनमा पाएन भिजा नपाउँदाखेरि फेरि हामी जर्मनीमा गयो जर्मनी जाँदाखेरि चाहिँ भिजा पनि पायो त्यहाँ 4 वर्ष फुटबल एकाडेमी डुचेस फुटबल एकाडेमीमा 4 वर्ष त्यहाँ गऱ्यो र बस्यो उहाँ फुटबल It is about Europe. But he is very fortunate to be born in a family like you. Bhagya ne usko like that he could afford to do something. तकदीर हो यो भन्छ नि यो I don't take credit for this because यो मैले गरेको होइन यो स्थितिको त गर्ने जन्ने गर्छ तर काम आफै जे गर्छ राम्रोसँग गर्नु है बाबु. Okay, then anyway, Germany you found a football academy and he was there for 4 years. त्यहाँ सकेर फुटबल त्यहाँ खेल्यो सेकेन्ड बी डिभिजन क्लब केमा खेल्दै थियो फेरि अब एउटै छोरा भएपछि त्यही त हो सबैको समस्या त्यही हो इन्डियामै खेल्दा कसो होला नजिक पनि हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ लिएर यहाँ खेल्यो मोमेडन स्पोर्टिङमा पनि खेल्यो त्यहाँदेखि शिलङमा चाहिँ निकै वर्ष बस्यो 2 वर्ष जस्तो त्यहाँ किन उसको कोडेकेनल स्कुलको साथीहरू पनि त्यहाँ थियो सो ही कुड मिंगल अराउन्ड देयर सो ही वाज देयर त्यहाँ भर्खर अहिले पारो एफसीमा खेल्दैछ नि त मैले भने यहाँ सिक्किममा आएर तिमी किन गर्दैन भन्दाखेरि उसको एउटै आन्सर कहाँ छ खेल्ने जग्गा हाम्रो टाइममा त्यसलाई पोलो ग्राउन्ड भन्थ्यो अहिले त्यसलाई पाल्जो स्टेडियम भन्छ त्यही त छ फुटबल ग्राउन्ड अब त्यहाँ बिहान जानुहोस् हेर्नुहोस् तपाईँ त्यहाँ गो एन्ड सी पापा हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर देयर अहिले 25 वर्ष त हुन्छ नि आई एम नट अगेन्स्ट टु गभर्मेन्ट बिकज चामलिङलाई मन नपराएर भनेको होइन नि मैले त अरे बाबा यो सिलगढी हेर्नुहोस् त तपाईँ 10 वर्षको अन्तरकालमा कतिवटा नर्सिङ होम खोल्यो प्राइभेट नर्सिङ होम खोल्यो तर सिक्किम त एउटा राज्य हो नि किन एउटा सुपर स्पेसलाइज हस्पिटल बनाउन सकेन बनिँदैछ त कता त्यो पहिला भने नि पहिला त्यही चिज चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ छैन जो अहिले 1000 बेडेड हस्पिटलको हतार फाउन्डेसन के ओपनिङ गर्छु भन्दैछ पहिला त्यो त सब्जी मन्डी बनाएको थियो नि त्यो सब्जी नै थिएन कसरी मन्डी बनाएको त्यो त तपाईँ सिक्किम हाम्रो जनताको पैसा खर्च गरे नि त्यहाँ फेरि त्यो के गरे भन्नुहोस् है फेरि अचम्म छ फेरि उसले जे गर्दा पनि हुन्छ यहाँ त्यसलाई तोड्यो त्यसलाई बनाए 500 बेडेड हस्पिटल फेरि त्यसलाई तोड्यो त्यसलाई फेरि बनाए 1000 बेडेड हस्पिटल तोड्नु त कहाँ तोड्यो होला अब त्यसलाई एड गर्यो होला तोड्नुको मतलब पैसा त खाए लिटरली तोड्दैन त्यो डिसमेन्टल गरेर कागजमा त छँदैछ हैन हाम्रो सिक्किमको मोडल अफ डेभलपमेन्ट त्यही भयो दिल्लीले यहाँ डिपिआर बनाएर गयो मेबी नट फर द हस्पिटल बट फर अदर टुरिज्म प्रोजेक्ट्स अल्सो लट अफ द प्रोजेक्ट्स गेट डन वेयर एक्चुअली इन माई ओपिनियन देयर इज नो नीड टु हेभ एनिथिङ ओभर देयर के हो अब उनीहरूले खोजी त्यहाँनिर जग्गा खोजेर
यहाँ के बनाउने लो यहाँनिर इन्टरप्रिटेसन सेन्टर बनाऊ ओके न त्यहाँनिर आफ्टर दे मेक इन्टरप्रिटेसन सेन्टर म्युजियम बनाएको जस्तो न चल्छ न मान्छेले चलाउँछ सो देन आफ्टर द्याट एनीवे यु गो एन्ड मेक उनीहरूलाई मतलब इन्टरप्रिटेसन छैन नि, समवेयर उनीहरूलाई त खालि पर्सेन्टेज खानु छ नि यहाँ त। एक्ज्याक्टली द्याट्स व्हाट आइ एम सेइङ अहिले सिक्किम्स डेभलपमेन्ट इज बिन ड्रिभन बाई दिस फ्याक्ट कि यो भेस्टेड इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि चिजहरू बनिँदैछ विच इज नट रिक्वायर्ड यु नो Exactly, that's what I've been saying. All this while I've been saying. सो द्याट्स अ हलो डेभलपमेन्ट नो Exactly. Now you see, let's okay, यो एयरपोर्ट त सबलाई चाहिन्छ, तर एयरपोर्ट त्यो यत्रो ड्यामेज भयो। वाट वाज माइन्स एन्ड जियोलोजी गभर्मेन्ट अफ इन्डिया डुइङ? माइन्स एन्ड जियोलोजी गभर्मेन्ट अफ सिक्किम किन सोइल टेस्टिङ गरेन? होइन डिले किन हामीलाई त घर बनाउनुलाई त 5 तला घर बनाउनु त हामीलाई त माइन्स एन्ड जियोलोजीबाट निकाल्नु पर्छ त। होइन यो एयरपोर्टको नि अब यो टेक्नोलोजी खासमा हेऱ्यो भने आमेन आर्किटेक्ट मैले पनि गएर 2-3 खेप बनाउँदै हेरेको थिएँ कि इट्स अ भेरी गुड टेक्नोलोजी, इट्स अ न्यू टेक्नोलोजी के यहाँ त्यो डल्लै एयरपोर्टमा माथि अलग कतरा बिल्डिङ नगरिकन एक बोरा सिमेन्ट चलाएको छैन है। इट्स अ डिफ्रेन्ट खालको टेक्नोलोजी। बुझ्छु यो कुरा। सो व्हाट आइम ट्राइङ टु से इज त्यो अलिकति यस्तो खालको टेक्नोलोजी हो कि एकपट्टिबाट भत्केर जाँदाखेरि द होल थिङ डजन्ट कम डाउन। हाम्रो चाहिँ के छ भने वाल पहिलाको हाम्रो इन अर ट्रेडिसनल वे अफ थिङ्किङ रिटेनिङ वाल हुन्छ, त्यसमा देन देयर इज अ रिटेन्ड अर्थ। यसमा चाहिँ त्यो डल्लै अर्थ इट सेल्फ इज द स्ट्रक्चर। त्यो प्यानकेक हुन्छ नि तलबाट नै जियो टेक्सटाइल हाल्दै 1 मिटर हाल्दै रोलर हाल्दै त्यो छ्याप्पै बस्ने हिसाबले यताबाट अलिकति गयो। यहाँ आई अन्डरस्ट्यान्ड ओके इट्स बोरिङ टु सी यति पैसा खर्च गरेर के गरेर यताबाट बाङबुङ गयो। त्यही चिज चाहिँ एकदम त्यो जग्गा चाहिँ नगर, त्यही टेक्नोलोजी जो तपाईले भन्नुभयो। सिक्किम इज अ भेरी डिफिकल्ट जियोलोजिकली हाम्रो टेरेनमा। आई रिमेम्बर वेन वी आर किड ओन्ली त्यो एयरपोर्ट बनाउने अरे घरि कुनै एयरपोर्ट बनाउने अरे दे ट्राई लाइक यु नो इन द एन्ड दे गट द्याट प्लेस। It was always going to be difficult ni. So त्यसमा त सिक्किममा दिस इभन इफ यु वान्ट टु हेभ अ फुटबल ग्राउन्ड यु कान्ट हेभ अ फुटबल ग्राउन्ड। त्यो हाम्रो जग्गा पनि त्यस्तै अलिकति त्यो कमुलो खालको छ नि, पहिरो गइहाल्ने, हाई रेनफल। सो वी डु हेभ दिस इश्युज। वी हेभ टु युज न्यू टेक्नोलोजिज एन्ड जुन चाहिँ निस्केको छ आज हो। नो यु हेभ टु गिभ क्रेडिट वेयर क्रेडिट एन्ड आई फिल द्याट हाम्रो एयरपोर्ट जो गर्यो इट्स नट SDF has nothing to do with all this stuff, होइन। इट वाज डन बाई अ डच हो कि डेनिस हो कि एउटा कम्पनीले गरेको। एन्ड देन त्यो एकाडेमिकली अल्सो इट इज कन्सिडर लाइक क्वाइट अ च्यालेन्जिङ थिङ के उनीहरूले जो गर्यो विदाउट युजिङ एनी सिमेन्ट है। एन्ड दिस नो रड नो सिमेन्ट नो नथिङ एन्ड त्यो सो इट्स नट अ ब्याड थिङ। राम्रो छ तर मेरो भनाइ चाहिँ नि यति चाहिँ अब नि एउटा चिज राम्रो त भयो तर त्यसको साइड इफेक्ट त जनतालाई कति घर होइन। फर मी द रियली द इरिटेटिङ थिङ इज बनायो होइन अहिले राम्रै यस्तो खालके दिनमा पनि प्लेन क्यान्सल अरे के भने विन्डी भयो अरे। अब त्यो त बुझ्नु पर्ने मैले भनेको कुरा नि। आज फेरि पहिला के भन्नु दाम हेर्नुहोस् त अहिले कुन अहिलेको फ्लाइटको दाम कति हो? 10,000 देखि 12,000 छ। अस्ति त 18,000 पुग्यो। यहाँ त कहिले यो के भन्छ त्यो स्पाइस जेट कि को छैन, उसलाई त मजा आइरहेको छ नि। एउटा गभर्मेन्टले नोमिनल एउटा टोकन न फ्रेमवर्क त पोलिसी त राम्रो बनाऊ। नो मेबी त्यहाँ नेपालमा हुन्छ नि लाइक इफ यु आर नेपाली सिटिजन होइन or even if you are a सार्क कन्ट्री or इन्डियनको भिन्दै ट्यारिफ छ। इफ यु आर अ टुरिस्ट or if you are a thing यहाँ पनि मेबी we can because local people should be able to go and take the this is what I'm saying ni I'm blaming the government because government को काम हो नि यो to frame good policy। जस्तो दबाई देखि लिएर पानी देखि लिएर अब पानीको कुरा सोध्नुस् न। यहाँ पानी न they are putting meter to us। कहिले सिक्किममा पानी किन्ने किन किन्नु पर्छ? त्यसै बुसु खोला त्यत्रो बगेर गएको छ। why don't we tap that water? I think it's to do with maintaining the lines and maintaining the होइन पावर पानी त फ्री छ। we have good water, we are very fortunate। तर त्यसलाई पनि त अब त्यो लानु पर्यो, पपुलेसन बढ्दै जाँदैछ। those things have to be maintained। there's a budget allocation हुन्छ नि। budget I believe अब I don't know what's your opinion on this really के अरे the establishment cost is so much of Sikkim government। यति थुप्रो employment छ, यति थुप्रो गर्छ and they employ more and more। so budget त अब त्यो कन्सेन्ट हुँदैछ त्यो सबै इज अब त्यसै बारे भन्दैछ नि one family one job 16,314 लाई नोकरी दिन्छु भन्दैछ नि। यसमा मैले अस्ति प्रेस कन्फरेन्स गरेर विरोध जनाएको थिएँ। आई वेलकम दिस, राम्रो कुरा हो, तर व्हाई देयर सो मच डिस्प्यारिटी इन द स्यालेरी? आज 9,000 रुपैयाँको महिनामा या ठीक हो। त्यो इज अ भेरी गुड पॉइंट। या हाउ कैन ही सर्वाइव? या इन योर गभर्नमेन्ट वेयर द इन्फ्लेसन रेट इज सो हाई।
And then some officers are getting like lakhs, 2 lakhs, 3 lakhs. Yes. So that's too much. And the year And in a democracy, that's not acceptable. Exactly. This is what I'm saying. अभी रिटायर भएको मान्छेलाई गिभ खाता लगाएर थ्याङ्क यू फर यर सर्भिस भनेर पठाइदेऊ न हौ त्यसलाई त 3 लाख रुपियाँ उसको त महिना खर्च छ तर हाम्रो परेको नानी छोराछोरीलाई चाहिँ 9,000 मात्र दिने यो त भएन नि त्यो पनि के कन्सल्टेन्ट पे त्यो पनि कति दिनको लागि And the government के काम गराउने I know, delay. I see there's a more fundamental problem. In Sikkim, economy, you and me know, basis है ना, tourism sa alikati के जाती हुन्छ for the people. Sikkim's economy is government and government jobs and government things. So people are getting, in my opinion, are getting government job not because there's a job to do, but you are getting एउटा social and financial एउटा security को लागि जान्छ. So त्यसले गर्दाखेरि we have created a huge workforce which don't have so much of skill and who don't have actually a job to do. उनीहरूको job description is के गर्नु भने office गयो office मा के गर्नु भने some random stuff. त्यति साह्रो we are not using our time and our talent or whatever, you know, productively. And I feel this has a long-term social impact on society because we are growing up on a afai kam nagarikana, you're not earning your money really. I don't know what your opinion on this. Okay, you can, I know a lot of people will go to the minister and say that, you know, Mala Saro Poreo, like my dad, he died now. We used to live on his salary. I have sisters, I have mother, I have thing to take care. के गर्नु लु यसलाई एउटा गभर्मेन्ट नोकरी के अरे सरकारको नोकरीमा हाल्दै भनेर so he goes there. So he doesn't go because he's needed over there. He's going because he can get a salary at the end of the month. So it's like a welfare state, भनौँ न. So this is something which is it's a fact we have to realize. And हैन यो कुरा त यस्तो नि तपाईले भनेको why people looking for government job is because of financial security. Yeah. आज त्यो फाइनान्स सिक्युरिटी छैन नि त्यहाँ त. Why don't people realize this? 9,000 रुपैयाँ पाएर what financial security you call it? तपाईलाई त 9,000 तर तपाईलाई गेजिङ पोस्टिङ गर्दिए अरे तपाईको घर किराया लाग्छ 3,000 रुपैयाँ खानु पर्यो गाडी भाडाले पुग्छ यो त झन् टेन्सन दिने कुरा गरे नि यहाँ त हामी भन्दैछौँ नि सरकारले त यस्तो पोलिसीहरु इम्प्लिमेन्ट गर्नु गरी खाने बनाउनु पर्यो नि हाम्रो मान्छेलाई माइ खाने बनाउँदैछ नि यहाँ त exactly English Chinese saying don't give the beggar the fish give him a fishing rod नि भन्नु गर्दा let him do यहाँ के छ मन्त्रीहरुले एमएलएले हाम्रो मान्छेले कामै गर्दैन हुन्छ मौका दिएको छ हाम्रो नानीहरुलाई so delay suppose we come to power हैन भोलिको दिनमा so what will you do to change this fact, you know, like कि मागी बनाउने न बनाऊ भनेर मान्छेलाई so people everybody will come to you for government job you can't displease the public also at the same time, you know, like what you know that what you're doing is you're creating more problem for the future ni yes so future for whom फेरि जनतालाई प्रब्लम हुन्छ है किन अफिसमा जानुस् पहिला हाम्रो टाइममा के हुन्थ्यो तलबाट साइड चलेको सेक्रेटरी गयो फाइल गयो थियो अहिले एउटै डिपार्टमेन्ट एउटै चीजको लागि 4टा जोइन्ट सेक्रेटरी बनाएको छ 5वटा स्पेशल सेक्रेटरी बनाएको छ नि अनि त्यसले गर्दा कोलाई लस हुँदैछ यहाँ त लस त सिक्किमे जनतालाई हुँदैछ नि बिकज टाइममा बिचार हामी ग्यान्टोकमै बस्नेलाई ठिक छ सेक्रेटरी जान सक्छौँ तर भोलि त्यहाँ तलबाट आउने रिनकबाट आउने रङ्गेलीबाट आउने इस्टको मान्छेहरूलाई गाडी भाडा पर्यो आज हुँदैन भोलि आउनु पर्यो त्यसले गर्दा यस्तो यस्तो कुराहरू छ प्रब्लमहरू सल्भ गर्नुपर्ने खोइ त्यही त if you like what you said that is very true like that near that intent no नीति के what is it सिद्धान्त नीति ठीक हुनु पर्यो नि अरे नियत ठीक गरौँ न नियत exactly so if you have that intention I'm going to fix this is a problem so here we have to fix we have a tendency to sweep it below the carpet हैन देखा जाला म त यति भन्छु नि मेरो छोरालाई भन्दै छु म चाहिँ एटलिस्ट तिमीले मलाई आजकल नानीहरु व्हाट लेगेसी हेभ यु लेफ्ट तिमीले कस्तो सिक्किम छोडेर जान्छ हामी त बुढो भयो नि तर म त कोसिस गर्दै छु नि यहाँ त सफलता पाउँछ म जान्दिन तर म आफ्नो काम 100% दिएर गर्दै छु नि यहाँ अरूले के गर्छ गर्दैन म जान्दिन तर म आफै चाहिँ के गर्छु म आफै आफ्नोमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्दै छु ग्रेट दिस इज व्हाट इज ह्यापनिङ नि आज सिक्किममा राजनीति गर्नु मान्दैन नानीहरु yeah this is a dirty game राजनीतिक yes this is a dirty politics is dirty भन्छ नि it's not dirty
म त अपिल गर्छु young people should come to politics with good intention, with clear head. यो राजनीति गर्नु चाहिँ पैसा कमाउँछु र मोज मस्ती गर्छु भने चाहिँ नआउनुहोस्, त्यसको लागि व्यापार धन्दा गर्नुहोस् तपाईहरु भन्छु नि म त। मेरो जति पनि पार्टीमा कार्यकर्ता छ दे नो लाइक व्हाट आई एम सेइङ इज एन्ड दे आर अन्डरस्ट्यान्डिङ यङ केटाकेटी चाहिँ ग्रेजुएट गरेको केटाकेटी। That's fantastic, yeah, Delay. That's really good, yeah. Because otherwise that हुन्छ नि that you just go into the party because it's like a gamble. है यो मान्छेले जित्यो भने चाहिँ अब you know like supply contract kind of a thing. So त्यो हिसाबले सोच्यो भने सिक्किम त अनि परिवर्तन के चाहियो? yeah. परिवर्तन त सोचको परिवर्तन हुनु पर्यो, व्यवस्थाको परिवर्तन हुनु पर्यो, पोलिसिजमा राम्रो इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो नि, एसेम्ब्लीमा डिस्कसन हुनु पर्यो नि यो जस्तो कुराहरु त। तर यहाँ हुँदैन। अब हामीले भाषण गर्यो भने मान्छे कति आउँछ? अब वी आर ग्रेटफुल कि सोशल मिडियाको माध्यमबाट घरमा बसेर पनि त हेरिदिनुहोस् भने हामी त रिक्वेस्ट गर्दैछौँ नि अरूलाई कि हामी यहाँ पार्टीले जनताले यो हेर्नु छोड्नुपर्छ। अब कुन चाहिँ पार्टीमा चाहिँ कति गाडी थियो, कति मान्छे थियो त्यो हेर्नु बन्द गर्नुहोस् तपाईहरु। अब यो कुन चाहिँ पार्टीले के कुरा गर्छ त्यो पो सुन्नु पर्यो नि। अब समय आएको छ, नत्र भने जुनै जोगी आयो कानै चिरेको हुन्छ है। So Delay, I mean I want to bring this back to you only, हैन? So now Delay Kazi SNPP he talks good whatever he's talking. But a lot of people have distrust about politicians. And Delay pani paila he has this reputation, not reputation but there's a rumor, people say that ule Supreme Court को केसमा withdraw गर्नु लगाएर चाहिँ पैसा खायो, आरटीआई को त्यस्तो केसहरुमा प्याक मनी खाने मान्छे हो, अलिकति होस् गर्नु भनेर भन्छ, you know, like anything हो यही कुरामा मलाई हो। This is very good question you asked. I'm very grateful to you. I have to ask this because I'm very grateful to you. If you want to clear the air. I would definitely want to clear this because I'm clear about what I've done and what I'm going to say today. Under the oath, I'm going to say this. I'm very happy for you. Like you asked me this question. Okay. किन भन्नुहोस् त यहाँ? अरे बाबा कागले कान लोगेपछि कागको पछि नकुद्नुहोस् न, एकखेप कान त छाम्नुहोस् न। अहिले हामी सोशल मिडिया कुरा गर्दैछ, गुगलको कुरा गर्दैछौँ भने बुद्धि स्पेशली टु द बुद्धिजीवी यहाँ मेरो केस नम्बर हो 16 of 2012. This is the Supreme Court case. Supreme Court case. And this case was? This case was challenging the notification of the state government. अब नोटिफिकेसन के हो त्यसको म तपाईलाई बुझाउँछु है। नोटिफिकेसन के छ भने दिल्ली पुलिस एक्ट cannot come to Sikkim without the consent of the state government भनेर आएको। त्यसलाई मैले च्यालेन्ज गर्नु चाहिँ मैले दिल्लीमा केस गरेको हो। You were saying that they should be able to come without the consent. अरे त्यसै त किन, अरे कहिले चोरले चाहिँ मलाई चोर भनेर पर्मिसन दिन्छ? दिँदैन त। You are talking, this is the CBI Act basically. Yes, I'm talking about the challenges जो मेरो केस जो मान्छेले भन्यो कि मलाई मैले केस विथड्र गरेर खायो, कति करोड रुपैयाँ खायो भनेर भन्ने मान्छेको लागि म यो जवाब दिन चाहन्छु। डिले काजी चाहिँ गुन्द्रुक झोलमा इज्जत फेक्ने मान्छे होइन है। त्यसको बारेमा केस नम्बर हो, मेरो नम्बर हो 16 of 2012. Please Google it and see the judgment. आज त्यो केस लोकायुक्तमा छ। त्यसै गर्दा मैले अस्ति चिठी लेखे टु द चिफ जस्टिस सुप्रिम कोर्टलाई चिठी लेखेर मैले भनेको छु जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड भनेर मैले चिठी लेखेको छु। त्यस्तै पारा मैले चिठी कपी टु द राष्ट्रपति, टु द प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, टु द प्राइम मिनिस्टरमा मैले चिठी त्यसको जवाब पनि पाएको छ। त्यसको बारेमा बताउँला। अब 2012 देखि मैले केस लड्यो सुप्रिम कोर्टमा। 12, 13, 14 र 15 मा त्यति बेला के भन्यो सरकारले, सरकारको लयर थियो राम जेठमलानी, उहाँले उठेर भन्नुभयो कि सिक्किममा बिकज अफ लोकपालले गर्दाखेरि लोक आयुक्त खोलेको छ टु लुक इन्टु द करप्सन म्याटर इन द स्टेट भनेर भन्नुभयो। त्यति बेला चिफ जस्टिस आरएम लोधाले यो केस ट्रान्सफर गरेर यहाँ लोक आयुक्तमा पठाएको छ र अब 15, 16, 17, 18 झन्डै 3 वर्ष लाग्दैछ यहाँ त्यसको जवाब नपाउँदाखेरि, निर्णय नहुँदाखेरि, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड भन्दाखेरि मैले चिठी चिफ जस्टिस सुप्रिम कोर्टलाई लेखे, प्रधानमन्त्रीलाई लेखे र राष्ट्रपतिलाई लेखे। राष्ट्रपतिले बाट एक्नोलेजमेन्ट लेटर आयो
हिजो बेलुका प्रधानमन्त्रीको अफिसबाट आयो, चिठी आएको छ लोकायुक्तमा टु कन्क्लुड दि सिबिआई केस अगेन्स्ट चामलिङ भनेर चिठी आएको छ। ए हो? यस। र आज यो पनि भन्न चाहन्छौँ, No, this is not against Chamling. This is about the police. Delhi Police Act. Yes, CBI challenging notification. What is it means corruption da हैन कुरा त, challenging notification. त्यतिले फेरि अचम्म छ सर, यो कसरी केस एडमिट भयो थाहा छ सर? हामी गयो, मेरो साथी र म जाँदाखेरि हामी तीनजना थियौ डरसरी। अहिले मान्छेले भन्छ नि सर यो केस बेचेर खायो भनेर, हाम्रो आफ्नो ज्यान चाहिँ तीन वर्ष चाहिँ नि यो मानाको पातमा पानी जस्तो थियो। मुख्यमन्त्रीलाई केस गर्दै थियो हामीलाई, कसैले एक पैसा पनि दिएको छैन। यहाँ दोष लाउन सजिलो छ मान्छेहरूलाई आज, त्यसै कारण सिक्किमे जनताले दुःख पाएको आज यहाँ। किन अर्काको कुरा सुन्छ, कान छाम्दैन। कागले कान लगेपछि कागको पछि कुद्छ, तर कान चाहिँ छाम्दैन यहाँ मान्छे। त्यसै कारणले गर्दा दुःख पाएको हामीले। अब त्यो नगरौँ, गल्ती गर्नेले गल्ती गर्यो। अब सत्य कुरा गरौँ, यो मेरो केस कसरी एडमिट भयो? अरे पहिला के भन्यो रामजेलमा उठेर, we have constituted Patro Commission to look into the matter भन्दाखेरि मेरो लयर यसो उड्दाखेरि चिफ जस्टिस आरएम लोधाले बस भन्यो, who has constituted Patro Commission? The state government. And you're going to do inquiry in the state government? Nothing doing. Issue notice to the CBI, to the chief minister. चामलिङ गर्ने केस मेरो एडमिट भएको हो। The Patro Commission was also a one-man commission. Yes, and it was abolished by the Supreme Court. मान्दै मानेन आरएम लोधाले। Obviously. अनि त्यो कसरी हुन्छ? तिमीले कन्स्टिट्युट गरेको टु लुक इन्टु द म्याटर अफ करप्सन केस इन द स्टेट गभर्नमेन्ट हुँदै इट्स नट गोइङ टु फेयर। अब म यहाँ पर्खिँदैछु, हेर्नुहोस् मैले त्यहाँबाट डिपोजिसन पाएको छौँ। So you are saying that you never withdrew the case? विथड्र गरेपछि आज म एउटा भन्छु, उदाहरण पनि दिन चाहन्छु है। फेरि सुन्नुहोस् है, मेरोमा 23 जना मन्त्रीको डिपोजिसन गरेको कागज पाएको छु, स्वयं उहाँले साइन गरेको। मुख्यमन्त्रीको बुढी स्पिकरले गरेको कागज पत्र मेरोमा छ। के गरेको? डिपोजिसन उनीहरूको कति धन सम्पत्ति छ भन्ने लेखाजोखा मेरोमा छ। एउटा म आज एक्जाम्पल दिन्छु है तपाईँहरूलाई। अहिले वर्तमान सरकारको स्पिकर हुनुहुन्छ केएन राई, उहाँको डिपोजिसनमा के लेखेको छ? त्यो आरिथाङ जाने बाटोमा एउटा होटेल छ, युवाची भन्ने होटेल छ। त्यो चाहिँ गभर्नमेन्ट साइट उसको बुढीलाई दिएको छ र आज त्यो चाहिँ 3 स्टार होटेल बनेको छ। त्यो कसैले बनायो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ साइन्स गभर्नमेन्टको साइन्स टिचर थियो अरे, त्यसको बादमा स्पेयर टाइममा चाहिँ ट्युसन दिएर त्यो पैसा कमाएर चाहिँ त्यो होटल बनाएको भन्दैछ है। त्यो होटल बनाउनु चाहिँ 5 करोडदेखि 10 करोड रुपियाँ लाग्छ र अब सिक्किमे जनताले माग गर्छ कि सिबिआई इन्क्वायरी हुनुपर्ने कि नहुनुपर्ने, यो त डिबेट गरौँ न। तपाईँले मलाई लालसा नलाउनु भन्दा अगाडि यसको कुरा डिबेट गरौँ न। अब दोष लाउनु सजिलो भन्नुभयो तपाईँले, मैले केस बेचेर खाएँ। अरे बाबा, केस बेचेर खाने मान्छे डुक्रेको हुन्छ, म त डिले काजी हो, डुक्रेको हुँदैन, के गर्छ? Delay, this CBI, coming here, अहिलेको जमानामा CBI also has no credibility. I mean, in the sense, CBI has become a political instrument also. अरे बाबा, तपाईँले so, कसले चाहिँ who is going to be the accountable person? के होला त्यसमा? So नियत ठिक हुनु पर्यो नि। म पहिलेदेखि नियतको कुरा गर्छु नि। हामीलाई सरकारले ल्याउनुहोस् न सर। Why do we need CBI? अहिले तपाईँले भने there's no credibility of CBI, तर त्यो टाइममा त सबले CBI माग्छु भन्दै सबै सिक्किमको मान्छेको मुखमा CBI चाहिन्छ, त्यो CBI मागे नि मैले। For me, CBI is a purchasable commodity. Exactly. तर जुन दिन हामी सरकार आउँछ नि, we'll constitute सेट स्पेशल इन्भेस्टिगेसन टिम बनाउँछौँ, इन्क्वायरी फेयर सान इन्क्वायरी हुनुपर्छ यहाँ। के दोष त मैले खाएको छु नि यहाँ। अन्त अर्को कुरा, यो आरटीआई मैले गरेको छु पक्का हो, एक पैसा कुनै डिपार्टमेन्टबाट खाएको छैन। खाएको हो भने देखाउनु पर्यो। मैले आरटीआई केमा गरेँ? पावर डिपार्टमेन्टमा गरेँ। किन गरेँ मैले पावर डिपार्टमेन्ट? तपाईँ जनताको लागि गरेँ मैले। त्यही आज म भाषण गर्दैछु। मेरो क्यालेन्डर छ भने क्यालेन्डरमा हेर्नुहोस्, हामी बत्ती फ्री दिन्छौँ जब हामी सरकारमा आएको खण्डमा। किन भन्दैछौँ हामी? किनभने आरटीआई परेर 12% हामीले पाउनु पर्ने हामीले पाउँदैछ। अहिले फ्री त होइन, यहाँ कमर्सियल रेट लगाइरहेको छ हामीलाई। यसको लागि झगडा गर्दैछु, त्यस कारण मैले आरटीआई गरेको। पैसा खाने भए त त्यो मैले कुरै नगर्ने थिएँ, चुपलाई फिता लगाएर बस्थेँ त कुरा गर्दैछु आज यहाँ। अर्को आरटीआई गरेँ पिडब्ल्यू रोड एन्ड ब्रिजेसमा। केमा गरेँ? आरडीडीले काम गरेको थियो 7 करोडको काम, त्यही काम पिडब्ल्यूले पनि गर्यो। त्यसमा आरटीआई गरेँ मैले। आरटीआई गरेर के गरेँ? केस लगाएँ हाई कोर्टमा। त्यो केस वर्क अर्डर क्यान्सल गर्न लगाएँ मैले।
7 करोड रुपियाँ फर्काउनु लगाए त्यसको डिग्री मेरोमा छ है। अब भन्नुहोस् अरू के दोष लाउनुहुन्छ? फेरि त्यही माथि म को हो? 20 वर्ष त विपक्षीमा बसेको छु आमा बाउ। Intellectual people, please understand this much. I am fighting alone. त्यसै भन्छ त one man army. अरे one man army त हो नि, तपाईहरु दिउ न साथ for betterment of Sikkim and Sikkimese society. No, I guess people are trying in their own way. Some professionals, they do their own job. They feel that that's also contribution. Everybody doesn't have to come to politics. Not necessary. Not necessary. But जहाँ छ आफ्नो जग्गा, जस्तो मैले भन्छु नि, पोलिटिक्स चाहिँ कसरी खेल्नु पर्छ भने मन्दिर, गुम्बा, गिर्जा पनि पोस्टले बनेको हुन्छ नि। आफ्नो पोस्टले आफ्नो कर्तव्य निभाउन। इन्टेलेक्चुअलबाट काम गर्नु दिनुहोस् न। हामी नेताले नेता काम गर्छौँ नि, युवाले युवा काम गर्नु पर्यो, चेलीले चेली काम गर्यौँ न। सिक्किम बनाउने काम त नट ओन्ली 1% can do it. It has to be a collective. सबै आफ्नो जग्गामा आफ्नो काम गरिदिनुहोस् न। अब यो दोष लाउने काम अरूले यो गरे आफै अब सुधार चाहिँ आफ्नोमा ल्याउँ। लेट्स चेन्ज आवरसेल्फ। मदेखि हामी बन्नु थालौँ। म भन्दा सबैजना भोकै हुन थाले है। खोइ गोष्ठपत्रमा सबलाई करोडपति बनाउँछु भने को करोडपति भएको छ? Apart from his family members, who has become करोडपति? And few of his chumches. But त्यो चम्चागिरीको also, for me, it's one of these issues. Survival पनि हो. Do you think it's a... बनाइदिए नि सर यस्तो. Who made this? आज यदि तपाईले सरकार 25 वर्षको सरकारले चाहिँ हस्पिटल चाहिँ राम्रो बनाएको भए चाहिँ जनता एमएलए र काउन्सिलर खोज्दैछ मेरो बुढी बिमार भयो, मेरो छोरा बिमार भयो, माग्नु जाने थिएन नि यो सर। त्यो एसटिएम हस्पिटल चाहिँ सुपर स्पेशलिस्ट हस्पिटल बनाइदिएको भए, दबाई फ्री दिएको भए जनता माग्नु जाने थिएन नि सर। तर जनता त आउँदैछ नि माग्नु। कसले बनायो 25% स्थिति? त्यो सरकारले जान्दछ नि यहाँ त। बट त्यो हस्पिटलको कुरा गरे हैन, say health and education for me, like these two social issues. If you want to have a very good health system or a very good education or schooling system, government school, so these are things which also for me it's at the heart of Sikkimese thinking or just so you need to have not only good intention, you also have to have commitment and you म बनाउँछु यो पैसा मात्रै फ्याकेर चाहिँ हुने चिज होइन यो हैन। पैसा मात्रै फ्याकेर बन्छ त्यो 1000 बेडेड हस्पिटल बन्ने त या खोस्टा चाहिँ बन्यो, खोस्टा बन्नेहरु छैन नि यहाँ त। म त भन्दैछु नि चामलिङ साहब त 25 वर्ष मुख्यमन्त्री गर्ने ऊ सफल व्यक्ति हो नि, सफल व्यक्ति हो नि, तर सिक्किमे जनताको लागि असल व्यक्ति भएन भन्दैछु नि म त। बिकज अब हेर्नुहोस् त त्यो मान्छेको क्यापेबिलिटी बढेन भनेर हैन। जहाँनिर आज डेभलपमेन्टको उहाँले ठुलो श्रेय लिनुहुन्छ, क्रेडिट, ही टेक्स लट अफ क्रेडिट अफ डुइङ डेभलपमेन्ट वर्क नो इन सिक्किम। फर मी नट एज अ पार्टी प्रेसिडेन्ट, एज अ जनता citizen, एज अ सिटिजन, फर मी वाट इज डेभलपमेन्ट? अ थिङ द्याट इज रिक्वायर्ड बाई द रिच अल्सो, द्याट इज रिक्वायर्ड बाई द पोर अल्सो। धनीलाई पनि चाहिन्छेस्, गरिबलाई पनि चाहिन्छेस्। त्यो बाटो आज 25 वर्षमा बाटो त राम्रो हुनुपर्ने थियो नि सर। अर्को पानी, यो पानी पनि ठिक छैन। अर्को स्कुल, मैले भन्दैछु यहाँ स्कुलको चाहिँ हेर्नुहोस् है सर, आज चामलिङ साहबले आफै भाषण गर्नुहुन्छ कि गभर्मेन्ट स्कुल पढ्ने नानीहरू चाहिँ गभर्मेन्टमा नोकरी पाउँदैन, किनभने इङ्ग्लिस पढ्ने स्कुल, इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल पढ्ने, पब्लिक स्कुल पढ्ने नानीले काम लगिहाल्छ भाइबामा भन्नुभयो। त्यसको मतलब त एजुकेसन सिस्टम त फेल भयो त। देन द आरबी सुब्बा शुड रिजाइन अन मोरल ग्राउन्ड्स। तर त्यो हुँदैन यहाँ। अब हेर्नुहोस् है, दुईटा चिज भइगयो, पानी भनिहाल्यो, हस्पिटलको कुरा गरिहाल्यो होइन। अब यहाँ सानो सानो चिजहरू आज कानुन हेर्नु त कति साह्रो कानुन हामीलाई लागेको छ भने बाउदेखि छोरालाई जमिन दिँदा पनि हामी ट्याक्स तिर्ने समय आयो। छोरा त तिर्छ भन्छ नि होइन नि, गभर्मेन्ट अल्सो निड्स मनी आई गेस। अरे बाबा रेभेन्यू कति तपाईले केमा रेभेन्यू उठाएको छैन? हामीलाई बत्तीमा उठाउँदैछ तपाई। आज हामीलाई हक्दाखेरि पैसा लाग्दैछ। Delay, for me as a citizen also, I have no problem in paying your tax or whatever you think, but give me good service. Exactly, this is what I'm saying. I'm paying for it, Yes. I have a right to ask you where you are and to spending the money from. Yes. That you do this. If you can't do it, give it to somebody else. Don't make a... मैले यही अस्ति भाषण गरेँ नि,
हामी जनताले जान्नु चाहन्छौँ कि तपाईँले हाम्रो मैले आरटिआई गरेको थिएँ फेरि यो फाइनेन्स डिपार्टमेन्टबाट मैले जवाब पायो तपाईँले इन्टरनल रेभेन्यू कति उठाउनु सक्नुभयो भने म सोधेँ नि अन्त हि इज गिभन अहिलेसम्म चाहिँ हामी 1200 करोड रुपियाँ उठाइसक्यो भने नि एनुअली यस 1200 द्याट मिन्स 100 करोड दे आर टेकिङ रेभेन्यू फ्रम अस आई एम आस्किङ वेयर आर यु स्पेन्डिङ दिस मनी के त्यो पाइलटको लागि खर्च गर्दैछ बाटो त ठिक छैन यहाँ And what did you say? I just want to understand. 100 crore. महिना 1200 करोड उठाइसकेको छ वर्षमा Okay. मतलब त्यसलाई डिभाइड गरिदिनुहोस् 12 मा लेम्यान साधारण बुझ्नलाई 100 करोड त उठाउँदै छैन हामीलाई केमा ट्याक्स छैन भन्नुस् त आज यहाँ अरु चाहिँ कहाँ गयो अन्त त्यो अरु 1100 चाहिँ I know every month they are collecting 100 crores Okay, every month. that means Okay, 1200 crores they have already collected so I'm asking what have you done with that money Yeah. So a lot of money. Yeah. it's a lot of money We need it badly. केमा तपाईँले खर्च गर्नुभयो म भन्दैछु आर यु स्पेन्डिङ दिस मनी बाइङ पाइलट्स फर दिस मिनिस्टर्स कि तपाईँले एक्सटेन्सनमा दिँदैछ हाम्रो पैसा यो अरे वी डोन्ट माइन्ड पेइङ ट्याक्स हामी जनता हो हामीलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ हामी तिर्छौँ ट्याक्स तर ट्याक्स तिरेको चिज त्यो बेफजुलमा खर्च गर्नु पाउँदैन है त्यो त लले भन्छ इट हेज टु गो ब्याक टु द पिपल Not only law, it's also just common sense. I mean, not common sense. It's just a sense of I'm paying that tax from my money. I could have used that money for something else. तर लु अब सरकारले लग्यो अरे सो त्यो पैसा तर राम्रो पाराले चलाइदियो त्यो पैसा चाहिँ if it's going to somebody else's pocket or if it's buying a SUV for like some minister and all then that like fuck that shit like अरे के सर हामी एउटा सानो पोलिटिकल पार्टी हो सर हामीले सानो सानो ब्यानर लाउँदै थियौँ देख्नु भयो होला तपाईँले हामीले भने त्यसको लागि पनि हामी पैसा तिर्यौँ जाने सिङ्गामा मिटिङ राख्यो त्यहाँ पनि हामीले पैसा तिरेर सर हामी त केही फ्री पाएको छैनौँ नि जति भने हामी त लाटो सोझो जनता हो दिइरहेको छु ट्याक्स तर त्यो ट्याक्स उठाएको पैसा तपाईँले केमा खर्च गर्दैछ भने यो जनताको अधिकार हो जान्नु पाउनुपर्छ हामीले भन्ने हाम्रो माग हो यो So हाम्रो यो anything else you want to talk about this RTI court business मान्छेले त भन्छ नि सर यहाँ के हुन्छ भने आफै त केही गर्दैन अर्काले गरेको पनि हेर्नु सक्दैन भन्ने पनि छ होइन सर तर अब समय छैन लेट अस नट ह्याभ इगो लेट अस वर्क फर द सिक्किमिस पिपल बिफोर इट इज टु लेट मलाई डर लाग्दैछ किन हेर्नुहोस् आज के हुँदैछ सिक्किममा Do you feel that influx is an issue for Sikkim? सर इन्फ्लक्स आई थिङ्क यसो नि सर फर्स्ट फर्गेट द इन्फ्लक्स अब यहाँ के हुँदैछ आज हाम्रो नानीहरू बेसीहरू नानीहरू फ्रस्ट्रेसन हुँदैछ डिप्रेसनमा जाँदैछ That's true, yeah. आज सिक्किममा के सब्जेक्ट बेसी खोल्यो भन्नुहोस् त रिह्याब सेन्टर बेसी खोलेको छ आज वी हेभ टु टक अबाउट अ सोसाइटी आज हामीले सोसाइटी नै हाम्रो खतम भएर जान्छ भएपछि के कसलाई पोलिटिक्स गर्नु छ यहाँ आज So that is what do you feel is the reason त्यस्तो खालके भएको substance abuse अब suicide यहाँनिर सिस्टम ठिक नभएले गर्दा नि सर यहाँ त सबै सिस्टम छ यहाँ कानुनै छैन नि यहाँ त कानुन त लाइक when धनीलाई त कानुन लाग्दैन गरिबलाई त कानुनमा हेर्नुहोस् त यहाँ हामी ट्याक्सी चढ्ने मान्छे हो नि ट्याक्सीमा चढेर तब तालु सानो एउटा पाइलट होस् त त्यो सिटी यति साह्रो फुकिन्छ कि हामी त मान्छे नै होइन हामी त नालीतिर जानुपर्छ I've had that Experience, done to no? me because you happen to be too close or something and हामी माथि like मुख छाडेको nobody talks to me like that in my family or my friends or anybody Yes. And what did I do because I was too Close to the VIP. but I was on my lane like Exactly, so that's what I'm saying. No. why are you treating me like that like सेकेन्ड क्लास सिटिजन होइन नि हामी त वी आर ट्याक्स पेयर आज ट्याक्स पे गर्नेलाई चाहिँ taxpayers हो कि जस्तो पे होस् like even the person who is elected we have elected them to be our representative for next 5 years हाम्रो एउटा representative हो you're one of us you're not some different जात or you're not in some other place like you are You're gone there to serve us, serve us so अब if you forget that then there's something wrong with our Exactly. होइन हो यहाँ त यस्तो नि हामी मान्छेहरू सोझो भएर पो सर आवाज उठाउन सक्दैन कि वी आर लाइक क्वाइट डोसाइल एन्ड वी आर क्वाइट उयो नि त त्यो हुँदाखेरि के भयो भने हाम्रो समाज चाहिँ अब उयो हुँदै गयो नि सर बिग्रिँदै गयो नि सर के अरे कुकुर जस्तो भयो अब भइहाल्छ त्यही हो हाम्रो त भनिहाल्छ त्यही हो किन थाचुक भन्छ जहाँ अन्याय हुँदैछ हामी बोल्दैनौँ किनभने दुश्मनी किन गर्नु सानो जग्गा हो भन्छ see this is a bad thing in one way I'm glad you talked about this because this is such an intangible thing but when you talk about Sikkim values Sikkim what's the difference between like people from Sikkim people from Darjeeling
I try to explain it in words. Sometimes it's hard to get. But अहिले जो भन्यो नि तिमीले, हैन, let's not होस् छोड्दियो. Like even if somebody has wronged you or something like that, you don't make a big deal out of it. Don't make a big issue. Big issue out of it. It's very good at a social level. त्यो सिक्किमको peace भन्छ नि, like when people come in, it's also because of this attitude. कि हैन, we won't like कचरा नगरौँ बरु, like it's better to just like keep shut भनेर. So that's also the reason that we have this. ठिकै हो, त्यो राम्रो हाम्रोमा छ, हाम्रोमा थाहा थाम्जी इज्जतमान अलिक छ, हामीलाई आफूभन्दा ठुलो रेस्पेक्ट गर्ने हाम्रोमा त्यो कल्चर छ नि सर. तर इट डजन्ट मिन कि लाइक व्हेन समबडी इज ओभर, ल ठिकै सने त हामी सहनु पर्यो, सन्दा चाहिँ बिग्रिँदैन भन्छ नि, तर सनेको सीमा त नागिसक्यो नि. आज हाम्रो छोरा त you have to अब सीमा नागिसक्यो. तपाईकै सिक्किम हेर्नुहोस्, तपाईकै घरमा हेर्नुहोस्, छोराछोरीहरू हेर्नुहोस् कति फ्रस्ट्रेसन भएर गएको छ. त्यसले सोचेर चाहिँ अब जहाँनिर अन्याय हुँदैछ, सिभिल सोसाइटी सुड कम फरवर्ड एन्ड voice their opinion. Anya is one, but also like looking into the future, like when you talk about the kids and all that, no. We also like talk sometimes in our circles. Couple of things, abo you see the difference, like hamro the future of kids, they're looking at the future. Abo sometimes because this internet, movies, so many opportunities are opened up where. I feel that all kids are not so excited about like maths and about your engineering, doctor so there are a lot of them, but in general the people from the plains are much more about you intellectually, about you very sharp. But where we are much stronger is in aesthetics, like in music, in art, in fashion, in photography, in architecture, so we can compete much better over there. So just to we're just thinking like future, like when people also get out of like all this substance abuse, like institutions of fine arts and creative places in Sikkim all over the place, genuine places which has photography equipment, which has sound like studios, which has music. Even if you don't have money, you can go and there are so many विचार आउँछ मेरोमा, केटाकेटीहरु आउँछ डान्स क्लास खोल्ने, इन्स्टिट्युट खोल्ने. अरे बाबा, यहाँनिर this totally depends on the government को बजेट एलोकेसन हुन्छ नि. अब यो सरकारले मात्रै, सरकार शुड टेक हेल्प फ्रम दि सिभिल सोसाइटी. केमा चाहिँ हाम्रो यसो मानिलिनुहोस् हाम्रो बजेट 100 करोड छ अरे. अब यो 100 करोड केमा खर्च गर्ने? म एक्लैले खुसीले गर्नु भएन, जुन चाहिँ अहिले मुख्यमन्त्रीले गर्दैछ नि. त्यस्तो हुनु भएन भन्दैछु नि म चाहिँ. अब त्यसमा त तपाईको सिभिल सोसाइटीले इन्टेलेक्चुअल्सलाई बोलाउनु पर्यो, गाउँको बुढोपाकालाई बोलाउनु पर्यो र एउटा इकोनोमिक सेटल हुन हाम्रोमा यति पैसा छ, कुन चाहिँ काम पहिला गर्नुपर्ने? त्यस्तो पाराले गभर्नेन्स भयो भने त that be like a organic but model like everything, एक्ज्याक्ट किन हुनु सक्दैन? आज यो सोशल मिडियाको माध्यमबाट हुन सक्छ नि. त्यो सबै टेलिकास्ट गर्नु त हो. अरे यो त देश पो ठिक हुनु पर्यो. यहाँ त मलाई खानु छैन नि. जब मलाई खानु छ भने म सिभिल सोसाइटीलाई इन्भल्भ गर्दिन नि. यहाँ त क्लियर कट कुरा छ नि मेरो त. यहाँ त म त भन्दैछु सब चीजको ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्छ. So you see, because transparency you talked about from the beginning, transparency is the opposite of corruption. Like why are people not transparent? Because they have to hide something. Why have they to hide something? Because there's been like money has gone to like not the right places. So corruption at the root of this, So corruption issue. Not only corruption of issue as a political issue, but corruption is also something which is holding us from moving forward in a genuine way. So do you think that's the case? And do you think like, okay, if you come to power, say, like one person, okay, even if you are chief minister, that you can change this culture? Because yes, sir. Corruption is a world phenomenon. Corruption what we are saying is we have to minimize corruption नि. मानिलिनुहोस् अहिले 80% खाँदैछन् त्यहाँ उल्टा गरिदिउ न. किनभने 20% पार्टी थाम्नु छ, युथहरु गर्नुपर्छ, के गर्नु खर्च हुन्छ. त्यसमा अब जुन पोलिटिशियनले भन्छ ढाड्छ त्यसले चाहिँ. किनभने पार्टी त चलाउनु छ. त्यसले गर्दा तर कति मेरो भन्दा चाहिँ करप्सन जब रोक्छ जब जनता सचेत हुन्छ है सर. मानिलिनुहोस् तपाईको कन्स्टिट्युएन्सीमा 10 करोडको बाटो खन्दैछ भने त्यहाँको जनता सबलाई इन्भल्भ गराउन. जनताको पनि कर्तव्य निभाउनु पर्छ. जनताले पनि हेर्नुपर्छ त्यो काम कन्ट्र्याक्टरले राम्रो गरेको छ कि छैन. इन्जिनियरले पनि आफ्नो काम गरौँ न. त्यहाँ एज पर द स्पेसिफिकेसन्स बनाएको छ कि छैन. त्यहाँदेखि मात्रै जब जनता जाग्छ
जब किनभने त्यो बाटो त तपाईँले हेर्नु पऱ्यो नि के तपाईँ त घर तपाईँको चल्छ नि म त एकखेप चाहिँ हुँला नि त्यहाँ तर तपाईँ त राति पनि जानु पऱ्यो अफिस गएर बेलुका अफिस गएर घर त्यो बाटो तपाईँको बाटो निगरानी राम्रो गरेन त्यो त जनताको पनि त ड्युटी हो जब जनताले काम ठिक गरेछ जनताबाट एनओसी थाप्नु पऱ्यो नि कन्ट्र्याक्टरले काम सकेपछि त्यति जनताले फेरि त्यहाँनिर कमिसन माग्यो भने फेरि सक्यो नि त्यहाँ त तपाईँलाई कमिसन चाहिन्छ कि बाटो राम्रो छ निर्णय तपाईँहरू जनता गर्नु पऱ्यो You can't have both. You can't have butter on both sides of the bread. फेरि यति भन्ने हामी त तपाईँले जति एलिजिबल छ पाउने यदि काम तपाईँले राम्रो गर्नु भएन भने तपाईँको ब्ल्याकलिस्ट हुन्छ त्यसको बादमा यु हेभ टु पे फाइन त्यो त कानुन बनाउनु पर्यो नि ल चाहिँ ठिक राखौँ नि सर यहाँ कसैलाई मान्नु छ नि कानुन चाहिँ सबलाई बराबर हुनु पर्यो नि सर यहाँ त्यति त हो यहाँ Yeah. Anyway, nice positive note to end off. Thank you so much, No, for coming. thank you for calling. Hopefully, we'll have opportunity to talk more. Yes, we will definitely meet again. And good luck for 2019. Yeah, thank you. Let's hope for the best. Of course, he's got this order. Off it. How do you off it? ठिकै हो त दामी राम्रो भयो म त ठारै बोल्छु नि लाइक हुन्छ नि आई डोन्ट ह्याभ एनिथिङ टु हाइड थ्याङ्क यू